بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün galemlerini yoktan bar kılıp terbiyelep turuşu Rabbimiz Allah-u Teala'ga bizning hamd senelerimiz, barcha maqtalarımız bulsa idim. Bütün peygamberlerinin imamı bulgan bizge bu dünyada hem ahirette baxtli bullarga üretken süyükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun gailesine, onun sahabelerine selamlarımız hem salavatlarımız bulsa idim. Şehrimizin türlü pişmaklarından kilip şu cuma gününde Rabbimiz Allah Teala'nın emrini üter için mescidimizde yığılgan muhterem din kardeşlerim, sizge dinimizin en zor selamını yetkirem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barcha bizga Allah Teala'nın selamları, bereketleri hem rahmetleri insin. Allah subhanahu ve Teala şu cuma hem başka günlerimizde bereket verip dualarımızı, namazlarımızı, başka iyilikli izgi amellerinin barşasında kabul etip bizge özünün şeksiz rahmetlerini indirip şu rahmetlerine erişirge nasip etse idim. Allah Teala'nın hak dini, İslam dini, ol öz işine, kişi turmuşunun barcha yoqların öz işine algan, hem ol en mühim bulgan iman meselesin, Allah Teala'ga aşanu, inanu meselesin öz işine algan Müslüman kişi elbette Allah'a aşanıp, onu birlep, ona gına ibadet kılarga tiyiş. Kişi Müslüman elbette kıyamet gününe ölgenden soň kubarılıp, Allah karşına basıp, şu turmuşta kılgan her bir ameli için cevap vereceğine inanırga tiyiş. Kişi Müslüman elbette Allah Teala'nın bar etüşü, her nerseni yaratuşu, hem dünyadagi her bir can iyesine rizq beruvchi ekanligini ishonarga tiyish. Bu dinimizning, turmushimizning bek zo'r ulushi. Shulay uq islom dini o'z ishini, ibodatlarni olgan, kishi bilan kishi o'zi bilan Rabbisi orasida qilgan amallar, Allah rizaligi uchun qilarga tegishli amallar. Şuna göre her bir Müslüman Allah'ın koşkanlarını ötep, ona buysınıp yaşarga tiyiş. Gün sayın 5 vakit namazını okurga, cuma günü жеткечтен meşitke barıp, cuma namazını okurga, Ramazan ayı жеткенден soň ayını tuğusınca orazada uzdırırga, eğer de malının miqdarı, kulemi bilgili bir kulemge summaga yetkenden soň, nisapga yetkenden soň ol malның zakatlaryny tölerge, şulay uq taharatlar, gusullar hem başka ibadetlerini üterge her bir Müslüman tiyiş, ulanın buruşu, onun vazifası. Şulay uq İslam dini öz işine kişiler arasında kılına turgan muamelatlarını algan, ol gaile kuru bolsunmu, nikah kulu bolsunmu, ol hatın er saylaw bolsunmu, hem şulay uq indi qaşagında kirek bolganda başka yaşaw üçün başka şaralar kalmagan vaqtda ayrılu, talaq şekilli bir bolsunmu. Şulay uq şuluk ayrılgandan soň sen giddet vaqtı hatın kızның kiyowga çıga almagan vaqtlary hem balalarını kim terbiyelerge tiyiş? Şularını da İslam dini başasında anlata, her birisine var, özünün kaidesi var, tertibi. Fakat bizge
шуны белеп, шуны кабул итеп буйсынырга кирәк. Ләкин кайчагында без белеп бетермибез, яки кайчагында безгә ошамаса, безнең нәфсебезгә туры килмәсә, кире кагабыз, башка юлларны эзлибез. Шулай ук ислам дине ул кеше бу тормышта берәр гөнаһ кылып, аңа шәригатьтә җәзасы билгеләгән булса, шуларны үз эшенә ала. Әлбәттә, аның бар үзенең шартлары, бар кагыйдәләре, аларны, мәсәлән, зина кылучы булсынмы, урлаучы булсынмы, яки инде исерткеч эчемлек эчүче булсынмы, кеше үтерү булсынмы, аның шәригатьтә бар ул җәзасы, аларны шартлары, кагыйдәләр үтәлгәч кенә үтәп була. Һәм ислам диненең максаты ул бер дә кешене талау, кимсетү, җәберләү, үтерү түгел. Киресенчә, ислам диненең максаты ул кешенең җанын саклау, аның малын саклау, аның гаиләсен, аның абруен саклау. Bütün шәригатьнең кагыйдәләре, диннең bütün хөкемнәре барчасы да шушы кешенең җанын, малын, тәнен, абруен, нәфсе саклауга нигезләнгән. Булары зур гамәлләр. Булары барчабыз да белеп үтәргә тиешле гамәлләр, ләкин шул вакытта бәләкәйрәк дип әйтсәк, бәләкәйрәк дип саналган гамәлләр бар. Әлбәттә, ислам динендә зур бәләкәй, яни кирәкмәгән, мөһим булмаган гамәл юк. Бөтенесе дә шәригать күзлегеннән, дин күзлегеннән бик мөһим булганымы, ул җәннәт җәһәннәмгә алып баручы гамәл булсынмы, яки инде көндәлек тормышта бер бәләкәй генә зур булмаган гамәл шикеллеме, бөтенесе дә алар зур диннең, ислам диненең бер өлешләре, аларның һәрберсенең бар үз урыны, һәрберсенең бар үз вакыты. Шуңа күрә берсендә чырып калырга ярамый, берсендә мосы кирәк түгел дип, мосы үтәмибез дип, мосына безнең күңелебез тартмый дип, аларны калдырып булмый. Шуңа күрә бөтенесе дә мөһим, ләкин бар мөһимрәге, бар әзрәк түбәнрәк дип әйтәбезме, ләкин теге бәләкәй кирәкмәгән эш дип әйтә алмыйбыз. Һәм мисал өчен без адәм балалары кеше буларак күп эшләрне, күп гамәлләрне үтибез, күп гамәлләрне кылабыз. Аларны без үтәмичә булдыра да алмыйбыз. Без аларны көн саен, көнне күп ничәшәр мәртәбә үтәп чыгабыз. Һәм ислам дине иман, гыйбадат кылу шикелле, гаилә төзү шикелле гамәлләргә өлкәләрдә тәртипләрен куймыйча, шулай ук кешенең көндәлек тормышындагы һәр көнне, һәр вакытта кыла торган гамәлләренә үз кагыйдәләрен, үз тәртипләрен, үз әдәпләрен билгеләгән. Кеше көн саен ашый, кеше көн саен эшә, без сөйләшәбез, без йөрибез, без йоклыйбыз, утырабыз, без хәҗәтебезне үтибез. Һәм бу безнең көндәлек гамәлләребез, һәм бөтенсенең шулар барчасына да Аллаһ Тәгалә үз әдәпләрен, үз кагыйдәләрен билгеләгән. Һәм мисал өчен, инде кеше яшәр өчен, кешенең тереклеге дәвам итер өчен кирәкле булган ризык ашау, су эчү шикелле эшләр, гамәлләр, алар нигездә ислам дине күзлегеннән, фикъ күзлегеннән мубах дигән бүлеккә кертелә. Мубах ягъни рөхсәт ителгән, кешене рәхәтләнеп кыла ала. Икенче әйткәндә, кылсаң да, кылмасаң да, калдырсаң да, калдырмасаң да, ни гөнаһы, ни савабы юк дигән әйбер. Шуңа күрә ашау эчү нигездә аңа Аллаһ каршында бер нинди җәза да, бер савап та бирелми, ләкин ул шу ашау эшенең нигездә генә, шу процессына кайтканда ошулай була, ләкин мәсәлән, нәрсә ашау, яки ничек ашау, нәрсә белән ашау, ашау вакытлары һәм башкасына кайтсак, менә монда шәригать ашау коралын да, ашау вакытын да, ашарга тиешле булмаган ризыкларын да, ничек утырага, ничек ашарга икәнлеген бөтенсендә шәригать, Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям буларны билгеләгәннәр, буларны безгә куйганнар. Шуңа күрә бу да бер караганда көн саен кылынгачтан
кеше аңа бәлки салкын каравы, аңа игътибар бирмәве мөмкин. Ләкин дини күзлектән бу без үтәргә тиешле, без эшләргә тиешле, үзебез дә, гаиләбез дә, балаларыбыз да, туганнарыбыз да бөтенсе кылырга тиешле гамәлләр булып торалар. Мисал өчен, ашау коралы ул кул безнең, монда да шаригать ике кулыбызның берсен генә билгеләгән, ике куллап ашарга куймаган безгә. Шуңа күрә динебездә инде белгәнебезчә ашаганда, эчкәндә фақат уң кул белән генә ризыкны авызга кабырга яки стаканны, бокалны алып суын эчәргә дип билгеләнгән. Ләкин әле бу әйберне монда утыручылар без белсәк тә, ләкин тышта, башка җирләрдә әле бик күпләр моны белми дә, моны үтәмиләр дә, моңа хәтта игътибар да бирмиләр. Әле качагында үзебез арабызда да, мәчеткә йөргәндә, намаз укыган кешеләр арасында да качагында мондай әйберләрне күрүе мөмкин. Һәм бер вакытны Рәсәйнең бер шәһәрендә бер мәҗлестә булырга туры килде, кунак буларак кына. Һәм шунда андагы мәчеттән килде берничә бабай, түбәтәйле, сакаллы, тәртип буенча вагызын да сөйләделәр, Коръән да укыдылар, дуаларын да кылдылар. Ләкин ризык чыккачын, ашашыккачын, ашый башлагачтан, шул ук кешеләр карасаң, ике куллап рәхәтләнеп ашап утырып башладылар. Әлбәттә, аларның бу гамәлен бәлки мин дә күрдем микән инде, анда утырган кешеләр, алар да белмәгәчтен, алар да килгән бабай да, хәзрәт тә әйтик инде, аны әйтмәгәчтен, һәм кеше дә шулай итеп бөтен мәҗлес диярлек ике куллап рәхәтләнеп, бер кулына калак кашык, икенче кулына әпин тотып ашап утырдылар. Һәм башка вакытларда да мәҗлесләргә йөрергә туры килгәчтен, шәһәрдә дә, районыбызның мәчетләрендә, авылларында да, качагында, кайчар мәҗлесләрдә махсус хәтта инде вагыз сөйләгәннән соң, инде җәмәгать вагыз тыңладык, менә хәзер инде алдыбызда торган ризыкларга күчәбез, Аллаһ биргән ризыкларны ашыйбыз дип, шуңа күрә ашаганда уң кул белән ашарга кирәк икәнлеген, калык кашыкларыгызны, әпиләрегезне уң кулга алып, сул кулыгызны анда өстәл астынамы, каямы тыгып куйыгыз дип әйткәчтен, төрле хәлләр булгалады. Берсендә бер 50ләп яшьләрдәге бер абзый, хәзрәт, әле мондый әйбер бармы дип, әле мондый да әйбер бармы дип, инде гаҗәпләнеп, аны ишеткәне дә юк, белгәне дә юк дип сорап куйды. Әйтәм, динебездә шулай куелган, билгеләнгән, ашаганда, эчкәндә без уң кул белән ашарга тиешбез дип, без бит инде өйрәнгәнчә, теге бәләкәйдән үк безне өйрәттеләр бит инде, уң кулга калак кашык, сул кулга әпиңне без шулай ашап үстек. Шуңа күрә кемдер әле 50-гә 60-ка җиткәчтендә гаҗәпләнеп, әле мондый әйбер дә бар икән дип, монсы да бар икән дип әйтүчеләр табыла. Һәм шушы вагызны сөйләгәннән соң күзәтәсең, карыйсың, кемдер ишетмәгән шикелле һаман дәвам итә сул кул белән ашаганны, кемдер башта башлый да ашый башлаганда ике куллап, аннары бер вакытта карыйсың, сул кулы чыгып китә өстәл астына, анда да бар. Шуңа күрә бездән инде әлбәттә әйтүе, беркемнең дә анда барып кулына сыгып булмый, син ник бу кулны ашыйсың дип. Безнең өстә әйтүебез, шуңа күрә анда мәҗлескә йөрүче булсынмы, яки кунакка баручы булсынмы, яки үз гаилә белән, туганнар белән очрашу булсынмы, шунда инде теге матур гына, җиңел генә, инде җәмәгать, инде ашыйбыз, әйдәгез, бисмиллабезне әйтеп, уң куллардан ашап ашыйк дип әйтеп җибәрсәң, иншалла, шулай бөтенебез дә әйтсәк, ул барыбер тарала, ул барыбер билгеле була. Шуңа күрә менә шушларны күреп ишеткәннән соң аңлап була, без теге качагында бәлки зур мәсьәләләр турында сөйлибездер, без бәлки качагында без әллә нинди глобаль мәсьәләләрне шешәбездер, ләкин шушындый куштырнак эшендә бәләкәй мәсьәләгә игътибар итмичә, үзебез дә качагында онытылыпмы, нитепме, яки салкын карапмы, ярар инде дип инде ике куллап та ашавыбыз мөмкин. Шуңа күрә кемдер аны белми һәм белмичә аны эшли, кемгәдер аны әйтмәгәннәр, аңа шулай берне җиткермәгәннәр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бик күп хадисларында шуңа игътибар
биргән, шуңа басым ясаган, ул гомумән дә ашаганда эчкәндә сул кул белән ашамагыз да, эчмәгез дә дип тыйган, эшләмәгез дип әйтеп куйган. Чөнки ул шайтан сул кул белән ашый һәм эчә дигән, димәк бу гамәл әле ул тыелган, тыелып та шайтанга ошау була, шайтанга буйсыну була, аның әмре буенча кылу була. Шуңа күрә без үзебезне шушындый бәләкәй эштә дә тыя алмасак, о вакытта зуррак эштә дә безне шайтан җиңеп үзенә буйсындыра ала. Кемдер качагында тәкәбберләнә арабызда, аңа әйтсәң дә, ярар инде, нәрсә сөйлисең син? Булай да гомер буе ашаган, иншалла тагы калган гомердә дә ашармын дип әйтүчләр дә бар. Кемдер тәкәбберләнә, кемдер аны кабул итми, ләкин тәкәбберлек тә бу гөнаһ буларак аның барыбер иртәме соңмы булачак нәтиҗәсе. Пәйгамбәр заманында да аның саллаллаһу алейһи ва саллямның алдында бер кеше сук белән ашап утырганда, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аңа ашама, уң белән аша дигәчтен мин булдыра алмыйм дигән. Пәйгамбәр алдында, пәйгамбәр аңа әйтеп торган вакытта, ул да аңа киреләнеп, тәкәбберләнеп, мин булдыра алмыйм дигәчтен, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям булдыра алмасын да дип дуа кылгачтын, теге кешенең кулы бүтән күтәрелмәгәндә. Шуңа күрә тәкәбберлекнең аның бар үзенең җәзасы, бар булачак нәтиҗәсе һәм безгә качагында Аллаһ Тәгалә буйсыныр өчен шул тәкәбберлек комачаулый да, шул тәкәбберлек аркасында үз минлегем аркасында без кайсы гамәлләрне үтәмичә, аларга салкын карап, игътибар бирмичә үтибез, кылабыз һәм шулай итеп тормышыбызны дәвам итәбез. Ләкин бу кемдер белми, кемдер тәкәбберләнә. Ләкин икенче яктан бар мөселманнар ул буларны белә. Ул буларны үти. Ул буларга бик зур игътибар бирә. Ләкин калганнарына, башка гамәлләргә качаганда игътибар биреп бетерми. Кемдер ашаган сайын уң кул белән ашый, уң кул белән эшә. Ләкин өйдәге гаиләсе хатыны балаларын тәэмин итми, эшкә дә чыкмый, эшләми дә, акланып башка сәбәпләр таба, ләкин инде хатынын җәберли, кемдер бәлки кыйныдыр да хатынын өйдән дә чыгармый, башкасы да. Шуңа күрә бер яктан бу гамәлне үти, ләкин икенче яктан зур мөһим булган Аллаһ каршында җавап бирә торган гамәлләрне үтәмичә, ул өлкәдә гөнаһ кыла, мосын үтәсә дә. Шуңа күрә аңлашыла, алтын уртаны, bütün гамәлне дә үтә бетерү авыррак әлбәттә, ләкин без тырышырга тиешбез. Һәрберебезнең ул максаты булып тора. Бөтенесендә ашаганда да, гаилә корганда да, бала тәрбияләгәндә дә, кәсеп иткәндә дә, башкасында да рибага чуммыйча, гөнаһка чуммыйча бөтенесен үтәп бару. Шуңа күрә кемдер үтәми, монысын икенчесен үтәми, кемдер монысын үтәмичә өченчесен үти. Шуңа күрә ул мәсьәлә шундый, ягъни урта юлдан, алтын уртадан бару ул авыррак әлбәттә, чөнки безнең характерлар, безнең инде эчке дөньябыз, безнең тормышыбыз, гаиләләр, эш урыннары, туганнар һәм башкасы бөтенесе тәэсир итә безгә. Ул тәэсир итмичә уза алмый берничек тә. Шунда инде кеше яхшысын да кабул итеп, начарларыннан тыелып, бөтенесендә тиешенчә үтәп барырга тырышуы ул безнең барчабызның да булган максаты. Һәм шулай ук мисал өчен без көндәлек тормышта кыла торган икенче гамәле бар. Әлбәттә ул ашау белән бергә сөйләгәндә бәлки әзрәк матур түгелдер. Ул хаҗәт үтәү дигән гамәл. Монсында кешенең бер өлеше, гомернең бер өлеше, монсы бер кайда китеп булмый һәм хәтта аңа да динебез, шәригатыбыз үз кагыйдәләрен, тәртипләрен, әдәпләрен билгеләгән. Хаҗәт үтәү әдәпләре, тәртип һәм кагыйдәләре. Һәм бу да диннең бер әйтик мөһим, кирәкле өлеше. Моны да бер кайда читкә этеп, аны калдырып булмый. Чөнки ул чисталык та, ул пакылык та, ул сәламәтлек тә, ул шуның өчен, чөнки диннең һәрбер гамәле, һәрбер Аллаһның кушкан фарзы да, сөннәте булсынмы, бөтенсендә максаты безнең файда.
безнең файдабызга, шуңа күрә мәдрәскә баргачында анда үтәргә тиешле бөтен кагыйдәләр, бөтен әдәпләрнең максаты безгә файда. Безнең чисталыгыбыз, безнең паклыгыбыз, безнең сәламәт булуыбыз. Шуңа күрә монда уяларгамы урын булырга тиеш түгел. Комган шиша тотыпмы, бер кая мәдрәскә керергәме, яки инде мәсәлән иратларга утырып кешегә үтәргәме, монда берсендә дә уялы булырга тиеш түгел. Чөнки без түгел, ул гомер буе шулай. Хәтта Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында да Сәлман радиллаһу анһу әйткән хәдискә килгәнчә, аңа әйткәннәр: "Нәрсә? Сезнең Пәйгамбәрбез сезгә хәтта мәдрәскә баруны өйрәтәме?" дип. Кемдер шулай мыскыллап шикелле, шулай үртәп, мыскыллап сорау биргәчтен, Сәлман әйе дигән. Ул теге үзе акламаганда, үзе теге уялмаганда, ул киресенчә нигъдәп әйе дигән. Әйе, ул безгә кеше хәләтен үтәгәндә кыйблага борылып утырудан тыйды диде. Һәм безгә хәләтен үтәгәннән соң истинҗа кылганда уң кул белән истинҗа кылуны тыйды дип әйтте. Һәм башкаларын, шуңа күрә ул горурланып, ул уялмыйша, әйе, ул шулай икәнлеген, шуңа күрә комган тотып кергән мәдрәскә, ләкин шешә булсымы инде бу заманда, яки инде утырып хәятны үтәгән башкаларынмы, мөселман булардан уялырга тиеш түгел. Чөнки бәлки без уялабыздыр, ләкин мәсәлән юлда йөргәндә кафеда бар бит, кафелар була бит, мәдрәсләр була, кирсән һәрберсенә мәдрәс бар комган шулай бит. Бүген көндә күбесендә кирсәң анда комганы әзер тора, алда куллан дигәндә, шуңа күрә ул хәтта бәлки инде бара-бара кешеләр аңа әзрәк тә игътибар бирәләр. Бәлки ул безнең якларда без качаганда үзебез дә һәм кеше дә шундыйрактыр ул, катырак. Чөнки мәсәлән Башкир якларына барырга туры килгәчтен әзрәк кешеләрнең башка икәнлеген, гадирак икәнлеге күренде. Бездә качагында яулыклы хатынга әле һаман бит инде кемдер кырын карый әле, түбәнкәме Казанда булса да әле, анда берәр авылдан иде, беркем алай кырын карамый, габади икәнен карыйлар һәм бүтән кеше белән ничек эшләсәң дә син беркем бернәрсә сиңа әйтми, һәм киресенчә син белмәгән бер авылдан барганда урамдагы берәр бабай, әби кеше үткәндә бүтән сәлам бирәләр. Бүтән без һәм оныта башладык без, хәтта безнең авылларыбызда да юкка чыга башлады бер-беренә сәлам бирү. Әле монда белмәгән кеше бүтәннәй, теге шит регионның номеры белән машина утып бара, анда бүтән кеше кул күтәреп сәлам биреп озаталар. Шуңа күрә безнең халык әзрәк катылырак дип әйтәбезме инде. Шуңа күрә без күп мәсьәләгә катылырак карыйбыз, начарак та карыйбыз качагында. Ләкин бу безнең динебезнең бер өлеше. Шуңа күрә монда без үзебез дә, туганнарыбызга да, балаларыбызга да аеруча, инде шулай ишеткәне туры килде кайсы хәзрәтләрдән. Ата-анасы намаз укый, баласы инде җитлеккән, өлгергән, ул һаман әле бер фикергәштен истинҗа кылмыйча чыга. Моңа инде 10 яшь, 15 яшь дигәндә, ул һаман комган кулланмый, инде ярар инде иң кимендә туалет кагазы да кулланмыйча чыгып китә. Шуңа күрә ата-ана үтәр, ләкин баласына өйрәтмәс нигәдер. Яки бала үтәр, ата-анасына сөйләмәс. Шуңа күрә бу нәрсә гамәлләр, алар безнең динебезнең өлеше һәм булар бер караганда җиттер бәләкәрәк саналса да, тоелса да, ләкин Аллаһ каршында ул безнең динебезнең өлеше гамәлләре. Шуңа күрә без бүтәнесенә дә зур игътибар биреп, бүтәнесендә тиешенчә үтәп барырга үзебез дә, башкаларга да шуларны өйрәтергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә безгә шунда җиңеллек бирсен. Хвала Аллаху, Господу миров, и приветствие пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, его семье, его сподвижникам. Ислам всеохватывающая религия, которая включает в себя все, то есть много вещей, все стороны жизни человека. Это в первую очередь вера, иман, вера в Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, вера в судный день, вера, что человек будет воскрешен и предстанет перед Аллахом для отчета, для ответа за все поступки, совершенные при жизни. Это вера в то, что Аллах Субханаху ва Тааля является Творцом, Создателем всего, является дающим удел, пропитание всему живому в этом мире. Ислам включает в себя поклонение, действия, которые человек совершает
по отношению к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, совершение пятикратного намаза каждодневно, совершение пятичного намаза в мечети с джамаатом, пост в месяц Рамадан, закат у того, у кого есть имущество, которое достигло определенного количества, определенного нисаба. Ислам в себя включает взаимоотношения между людьми, как брак, как развод, как торговля, как аренда и все остальное. Ислам в себя включает некоторые шариатские наказания, которые возможно выполнять только при наличии условий, при которых это возможно. И поэтому, скажем, то, что мы видим в Коране, в хадисах, наказание за испивание спиртного, воровство и другие виды наказаний, все они указывают на то, что цель ислама – это не, скажем, убивать человека, не лишать его имущества или какой-то части тела. Цель ислама – сохранение жизни человека, цель ислама – сохранение его имущества, его чести, его семьи. Ислам также себя включает, как можно сказать, некоторые, можно сказать, как мелкие дела. То есть то, что человек совершает повседневно, каждый день, как будучи человеком. Потому что каждый человек, он ест, пьет, он ходит, разговаривает, спит, он, скажем, ходит в туалет и так далее. Без этого мы не прожить не можем. И ислам также и эти части жизни человека также поставил правила, адабы по отношению к ним. И поэтому, хотя в исламе нет вещей, которые не важные, не нужные, все важное, просто есть что-то важнее, есть что-то, может, менее важное, то есть по степеням, поэтому и то, и другое мы должны выполнять одинаково, поэтому человек, как мы говорили, ест и пьет, и ислам, то есть есть и пить в основе это не поклонение, это не взаимоотношения, есть, которые человеку не дают ни награды, ни наказания, но в вопросе, что есть, как есть, чем есть, когда есть, вот здесь уже все ответы на эти вопросы, они урегулированы шариатом, поэтому, скажем, что есть, халяль или харам, чем есть, какой рукой, правой или левой, когда есть, когда не есть, как есть и так далее. Все это шариат установил, свои правила. Посланник Аллаха саллаллаху в хадисах объяснил, что нужно есть правой рукой, что это является, скажем, обязанностью мусульманина, что левой рукой ест и пьет шайтан, и нам запрещено ему подавляться даже вот в этих делах, и это тоже является важным, потому что, будучи хазратом, приходится видеть, что часто на маджлисах, часто там, где люди собираются и кушают, многие едят левой рукой или едят обеими руками одинаково. Иногда это делают и кто ходит в мечеть, кто надевает тюбетейку, кто приходит с бородой, так и бывает. Поэтому иногда это объясняешь людям и говоришь, что в конце вараза, там джамарат, сейчас будем кушать, давайте, иншаллах, скажем бисмилля и возьмем ложки в правой руке, возьмем хлеб в правую руку и будем есть только правой рукой и не будем есть левой рукой. Иногда некоторые уже пожилые люди говорят, что хазрат, такой тоже есть, что ли? Мы, говорит, первый раз слышим. Человек, которому лет 50-60, он первый раз в жизни слышит, что нужно есть правой рукой, что левой рукой есть нельзя. Поэтому то, что нас научили с детства, ложку в правую, хлеб в левую, это не по исламу, нужно переучиваться, нужно переделываться. Поэтому нам самим, нашим родственникам, детей учить с детства, что сразу же, как он начинает понимать, что есть что, и давать ему все только в правую руку, и стараться, чтобы он левую руку не ел, его приучить, чтобы это стало его привычкой, чтобы потом его не переучить уже, когда он будет более взрослый, когда это будет сделать более сложно, потому что здесь многие сидят, то есть и мы сами, в том числе, кто перестраивался, так переделывались мы, потому что мы сколько лет ели обеими руками, потом только правой, левой сначала было неудобно, сейчас же, когда этот человек делает много лет, уже это все стало нормой, стало легко и без проблем. Человек уже даже не думает, что можно есть левой рукой, если только забудется. Когда забудется, там отвлечется, может там что-то взять в рот левой рукой, но это будет такой случай единичный. И
Поэтому кто-то это делает по незнанию, кто-то, может, делает по высокомерию, не хочет перестраиваться, не хочет переделываться, не хочет подчиняться. А во время посланника Аллаха саллям был такой случай, что один мусульманин, сидя возле посланника Аллаха саллям, ел левой рукой, и когда ему было сделано замечание самим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, то сказал: я не могу, просто не захотел, возгордился. И Мухаммад сказал ему: значит, ты не сможешь. Не сможешь, то есть и наказание высокомерия, оно и в том мире есть высокомерие, большой грех, и будет наказание еще и в этом мире, поэтому себя заставить, себя переделать, перебороть, так еще и всех остальных потихоньку является нашей целью, даже в этих вопросах. Также и в вопросах других, скажем, как справлять нужду, скажем, взять кумган, скажем, и его использовать, или, скажем, в крайнем случае туалетную бумагу, или же справлять нужду мужчинам, сидя, а не стоя, тоже являются делами, частью ислама, тоже важные дела, и в чем мы не должны стесняться, потому что все, что в исламе предписано, является полезным для нас самих с вами, для людей, как чистота, как здоровье. И даже во время пророк Мухаммад с подвижником говорили, что неужели ваш пророк вас учит даже этому, даже тому, как сходить в туалет, как вопрос был упрек, вопрос такой был, скажем, такое небольшое издевательство даже в вопросе, на что Сальман радхиаллаху сказал, что да, конечно, он нас учит, он нам запрещает садиться лицом или спиной в сторону киблы, нам запрещает использовать правую руку для подмывания в туалете. То есть он сказал это спокойно, с гордостью, не стесняясь, не боясь. Поэтому мы такие вопросы должны не бояться, не стесняться. Это вроде бы, скажем, по сравнению с намазом, с иманом, кажется, дела не столь большие, но эти дела как раз и делают из нас мусульман. Делают из нас мусульман, указывает на наше следование религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам во всех областях следовать Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء 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 الدعاء